Okay, good morning. Previous class lo em cheppanu half studies. Who was the writer of half studies? Or who was the author of half studies? Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon is the author of the half studies. So we discussed about three persons. Who are they? Number one, cunning man. Number two, wise man. Number two, wise man. Number three, simple man. Cunning man always contempt the studies. Second one, simple man. Simple man always admired studies. Third one, wise man. Wise man use them. So three persons are mentioned in our lesson. Who are they? Number one, crafty man. Crafty man contempt studies. Number two, second one, simple man. Simple man admired means to show interest in studies. Number third person, wise man. Wise man use them. Wise man always used the time in sufficient way. So crafty man, simple man and wise man. On three types of studies to be mentioned. Some books are to be tasted, others are to be swallowed, some books are to be chewed and digested. Some books mentioned. Some books what are some books? Some books are to be tasted. Books tasted. Some books are to be first one, some books are to be tasted, others are to be swallowed. Others are to be swallowed, and some books are to be chewed and digested. And chewed means few choose and digested that some books are to be read only some parts. బుక్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, కొన్ని పార్ట్స్ మాత్రం. కొన్ని బుక్స్ ఏం చేస్తాం తెలుసా, సింపుల్గా చదివి వదిలేస్తాం. కొన్ని బుక్స్లో కొంత పార్ట్స్ చదువుతాం, కొన్ని బుక్స్ కంప్లీట్గా చదువుతాం. అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. అదర్స్ ఆర్ టు బి రీడ్ బట్ నాట్ క్యూరియస్లీ, అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బి రీడ్ హోలీ. హోలీ మీన్స్ కంప్లీట్లీ. కొన్ని బుక్స్ మనం కంప్లీట్ చదువు. సపోజ్ డైజెస్టెడ్ అండ్ చూస్ మీన్స్ read very perfectly if it was very very important questions. Suppose some books are to be tasted. ఈనాడు బుక్ ఉంది, ఏం చేస్తాం, చదివి వదిలేస్తాం. సెకండ్ వన్, అదర్స్ ఆర్ టు బి స్వాలోడ్. ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి, ఆ బుక్స్ చదువుతాం, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంతే. థర్డ్ వన్, సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి చూస్డ్ అండ్ డైజెస్టెడ్ మీన్స్ ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ టు పాయింట్ చదువుతాం, పాయింట్ టు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పామనుకో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పామనుకో, ఏం చేస్తాడు, కంపల్సరీగా క్యూరియస్గా ఈగర్ టు నో, ఈగర్ టు లెర్న్ అంటే చదవడం బాగా కష్టపడి చదువుతాడు, ఆతృతగా నేర్చుకుంటాడు. ఓకే, అది దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ద ఫ్లాషీ థింగ్స్. రీడింగ్ మేక్ ఏ ఫుల్ మ్యాన్. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెన్స్ ఆర్ మెన్షన్. రీడింగ్ మేక్ ఏ ఫుల్ మ్యాన్. Reading make full man. Next one, reading make full man. And second one, conference make a ready man. Conference make a ready man. Next, writing make an exact man. Very very important. Writing make an exact man. These are three type of persons. Reading make a full man. If you read very perfect, it will make a full man. మనిషి చదవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, చదవటం వల్ల, అధ్యయనం చేయడం వల్ల అది ఫుల్గా ఒక నిండుమైన జీవితాన్ని లేకపోతే పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగా తయారు చేయగలరు చదవటం వల్ల. నెంబర్ టూ, కాన్ఫిడెన్స్ మేక్ ఏ రెడీ మ్యాన్. ఏదైనా కాన్ఫిడెన్స్ ఉందానికి ఏం చేస్తాం,
నీట్గా రెడీ అయ్యి దానికి సంబంధించిన టాపిక్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి విషయం మొత్తం కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తాం. దట్ ఈస్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ మేక్ ఏ రెడీ మ్యాన్. థర్డ్ వన్, రైటింగ్ మేక్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్. మనం ఏం చేస్తాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా ఎగ్జాక్ట్గా తయారవుతుంది దానికి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్, రైటింగ్ మేక్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. సో హియర్ రీడింగ్ మేక్ ఏ ఫుల్ మ్యాన్, కాన్ఫిడెన్స్ మేక్ ఏ రెడీ మ్యాన్, రైటింగ్ మేక్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. Crafty man always contempt the studies, simple man always admire the studies, wise man always use the studies. Some books are to be tasted, others are to be swallowed, some books are to be chewed and digested. These are the main important points in this lesson. Next one, like common and distilled water flashy things, reading make a full man, confidence make a ready man, and writing make an exact man. And therefore I am a man, if a man write a little, he had need a great memory. If anybody want to write anything, he wanted to a great memory. మనం ఏదో రాయాలంటే ఏం చేయాలి, మనకు ఒక షార్ప్ మెమరీ కావాలి, గ్రేట్ మెమరీ. ఇఫ్ he conferred a little, he had need a have a present and wit, and if he had little a title, he had need a much cunning to see know how to the doth not. హిస్టరీస్ మేక్ ఏ మ్యాన్ వైస్. హిస్టరీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేమ్ చెప్తున్నాడు. హిస్టరీ చరిత్ర, దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ నేమ్. హిస్టరీ మేక్ మ్యాన్ వైజ్. మనిషిని చరిత్ర ఏం చేస్తే తెలివిగల వాడిగా తయారు చేస్తుందంట. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, పోయిట్స్ విట్టి. పోయిట్స్ రచయితలు, కవులు ఏం చేస్తారు తెలుసా, చమత్కారంగా మాట్లాడతారు కవులు. పోయిట్ మేక్స్ విట్టి అండ్ మ్యాక్స్ సబ్టైల్ ఆర్ సబ్టైల్. నేచురల్ మ్యాక్స్ సబ్టైల్. మ్యాక్స్ ఏం చేస్తారు సార్, మైక్రో అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్ సబ్టైల్. సో మైక్రో అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మ్యాథ్స్. నేచురల్ ఫిలాసఫీ, డీప్ ఫిలాసఫీ, తత్వం ఏం చేస్తారు, చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచింపజేస్తుంది. ఫిలాసఫీ మేక్ ఏ డీప్ అండ్ మ్యాథ్స్ సబ్టైల్, పోయిట్ విట్టి, హిస్టరీ మెన్స్ వైజ్. దీస్ ఆర్ ద 4 subjects mentioned. What are the subject? Maths, history, poet and philosophy. History makes man's wise, poet witty, చమత్కారం, humorous, హాస్యం. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాథ్స్ సబ్టైల్, మైక్రో అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తా, సింప్లిఫై చేస్తా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని, దట్ ఈస్ సబ్టైల్. నెక్స్ట్ వన్ ఫిలాసఫీ నేచురల్ ఫిలాసఫీ, డీప్, మోరల్, గేవ్ లాజిక్ అండ్ థెరోస్టిక్. లాజిక్ అండ్ థెరోస్టిక్ మీన్స్ రిటారిక్ మీన్స్ చమత్కారం. ఏబుల్ టు కంటైన్ అబండెంట్ స్టూడియా ఇన్ మెమరీస్. There is no stone or the impediment to the wit. దేనికైనా విట్, హాస్యానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. హాస్యం మనం ఏదైనా జోక్ వేయాలంటే దానికి ఎటువంటి అబ్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ అంటే ఆటంకాలు కానీ ఏమి ఉండవు. బట్ మే బీ రాత్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ లైక్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద బాడీ may have to appropriate exercise. Studies, if we want to study anything, diseases may be also cure. Our illness will also cure. మనలో ఉన్న శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఏం చేస్తే తెలుసా, అది శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం ఏం చేస్తే తెలుసా, చదవటం వల్ల మనలో ఉన్న శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. సో స్టడీస్ క్యూర్ ఇల్నెస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్. ఎక్సర్సైజెస్. బ్లోయింగ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫర్ ద స్టోన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కిడ్నీలో ఉన్నట్టు స్టోన్స్ ఇవి కనుక ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా తగ్గిస్తుందంట. షూటింగ్ ఫర్ ద లంగ్స్ అండ్ బ్రెస్ట్. జెంటిల్ వాకింగ్ ఫర్ ద స్టమక్, రైడింగ్ ఫర్ ద హెడ్. తలకి, స్టమక్కి, కిడ్నీస్కి వీటన్నింటి కూడా ఏం చేస్తే తెలుసా, ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అందుకే మనం చెప్తున్నాం ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్తాం. సాధన చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ క్యూర్ ద సో మెనీ డిసీజెస్. ఇఫ్ యూ డూ ద ఎక్సర్సైజెస్, what happened? It cures so many diseases. Doctors also advise make some exercises. డాక్టర్ గారు మన సలహా ఇస్తూ ఉన్నాడు,
కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, వాకింగ్ చేయండి అని చెప్తా ఉంటాడు, మెడిటేషన్ చేయండి అని. అలాగే ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ విట్ టు బి వండరింగ్ లెట్ హిమ్ టు స్టడీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్. డెమాన్స్ట్రేషన్ మీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్, వర్ణనాత్మకం. మ్యాథ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసు, డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాడు, చెప్తాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంటాడు సార్. If his wit be called away never so little, he must begin again and again with హాస్యం, చతురత అనేటువంటిది ఎప్పుడు అగైన్ అండ్ అగైన్, మరలా మరలా మనం చతురత విషయాలు ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటాం. ఇఫ్ ఈజ్ విట్ టు బి యాప్ట్ ఆఫ్ డిస్గనిషన్స్ టు బి ఫైండ్ డిఫరెన్సెస్. తర్వాత ఈ యొక్క హాస్యాలు, రకరకాల హాస్యాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా జోకేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది జోకేస్తే మనం అసలు నవ్వు, కొంతమంది జోకేస్తే పడి నవ్వుతూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ విట్. Differences to let him to study the schoolmen, for they are a simony sectors if he is not apted to beat over matter and call upon the things to be proved. Illustration another ఒకళ్ళు చెప్పింది ఒకళ్ళు చెప్పలేరు, ఒకళ్ళు చెప్పింది ఒకళ్ళు వర్ణించలేరు. సో ఎవరు చెప్తే వాళ్ళే వర్ణిస్తారు దాన్ని. సో లాయర్స్ కేసెస్ టు ఎవ్రీ డిఫిక్ట్ టు ద మైండ్ అవే ఆ స్పెషల్ రిసిప్ట్. ప్రతి లాయరు, ఒక్కొక్క లాయర్ ఒక రకమైన కేసులు వాదిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క రకమైన అంశాల పరిపూర్ణ సాధిస్తూ ఉంటాడు. వెన్ ఎవర్ హీ స్టడీ వెరీ వెల్, వెన్ ఎవర్ హీ స్టడీ సబ్జెక్ట్ వెరీ వెల్, ఒక సబ్జెక్ట్ని, ఒక విషయాన్ని పూర్తిగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ దట్ ఆఫ్ స్టడీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మీనింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. రిటైరింగ్ మీన్స్, ఫస్ట్ వన్ గ్లోజరీలో ఉంది. రిటైరింగ్ మీన్స్ ప్రిఫరింగ్ నాట్ టు బి స్పెండ్ టైమ్ విత్ అదర్ పీపుల్, ప్రిఫర్ టు బి ఎలోన్, ఒంటరిగా ఉండటం. డిస్కోర్సెస్ రిటర్న్ ఆర్ స్పోకెన్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ డిబేట్, ఉపన్యాసం. డిస్కోర్స్ సెకండ్ మీనింగ్, డిస్కోర్సెస్ మీన్స్ ఉపన్యాసం. డిస్పోజిషన్ మీన్స్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వే, గుణాలు, క్వాలిటీస్ అంటారు వాటిని, గుణాలు. కౌన్సిల్ మీన్స్ అడ్వైజ్, న్యాయవాది, సలహాదారులు. నెక్స్ట్ మార్షల్, అసెంబుల్డ్ అండ్ అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్, వరుస క్రమంలో ఉండటం. మనకి అసెంబ్లీలో కూడా చూడండి మార్షల్స్ ఉంటారు, వైట్ టోబీలు పెట్టుకొని అసెంబ్లీలో సెషన్స్, పార్లమెంట్గా అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంటే మార్షల్స్ ఉంటారు, ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. స్లాత్, ఎస్ఎల్ఓ టే స్లాత్, లేజినెస్, బద్ధకం, లేజినెస్. అఫెక్షన్, బిహేవియర్, స్పీచ్ ఆర్ రైటింగ్ దట్ ఈజ్ ప్రిటీనియస్ అండ్ ద డిజైన్ టు ఇంప్రెస్, ఆప్యాయత. ఎఫెక్షన్, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, ఆప్యాయత, ప్రేమ, అనురాగాలు, ఆప్యాయత అంటారు కదా. ఎఫెక్షన్ మీన్స్ ఆప్యాయత. నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్, PRUNING, ప్రూనింగ్ మీన్స్ రిడ్యూసింగ్ సంథింగ్ బై రిమూవింగ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నెసరీ. రిడ్యూసింగ్ మీన్స్ తగ్గించడం. అవర్ సిలబస్ ఆల్సో రెడ్యూస్ 30% దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్. రిడ్యూస్ మీన్స్ తగ్గించడం. క్రాఫ్టీ మ్యాన్ చెప్పే మనం. క్రాఫ్టీ మ్యాన్స్ మీన్స్ కన్నింగ్, జుత్తులు మారేవాడు. క్లవర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏ డిజానెస్ట్ ఆర్ సీక్రెట్ అవే, కన్నింగ్, జుత్తులు మారేవాడు క్రాఫ్టీ మ్యాన్. కంటెమ్ మీన్స్ అలక్ష్యం, నెగ్లెక్ట్ చేయటం. ట్రీట్ ఆర్ రిగార్డెడ్ విత్ ద కంప్లీట్ డిస్లైక్, ఇష్టం లేకపోవటం. అందుకే రాస్తాను క్రాఫ్టీ మ్యాన్ కంటెంప్ట్ అని. అలక్ష్యం చేస్తే, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే స్టడీస్ అంటే. నెక్స్ట్ కాంట్రిక్ట్ మీన్స్ అపోజ్, డెనీ ఆర్ టు బీ కన్ఫ్లిక్ట్ విత్, వ్యతిరేకించటం. డెలిజియన్స్, కేర్ఫుల్ అండ్ ప్రెసిస్టెన్స్ వర్క్, శ్రద్ధ. నెక్స్ట్ ఫ్లాషీ, ల్యాక్ ఫ్లేవర్, టేస్ట్లెస్, సొగసైన, టేస్ట్ లేకపోవడం. ఫ్లాషీ మీన్స్ సొగసైన. విటీ మీన్స్ హాస్యం, హ్యూమర్, చమత్కారం అంటారు వాటిని. యూజింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ క్లవర్ వే. సబ్టైల్, షార్ప్, సూక్ష్మంగా, షార్ట్కట్లో చెప్తా ఉంటాం. సటైల్ అంటారు వాటిని. స్టాండ్, హ్యాండర్నెస్, దాగి ఉండటం. నెక్స్ట్ ఇంపిడిమెంట్ మీన్స్ ఇన్ హ్యాండర్నెస్ ఆర్ ద అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఉన్నది లేనట్టుగా, లేనిది ఉన్నట్టుగా చెప్పటం, లేనిదిగా చెప్పటం. మనకి మెటాఫోర్స్, రూపక అలంకారం ఉంది, రూపక అలంకారం నుంచి ఒక రకం చెప్తూ, అలంకారాలు ఉన్నాయి కదా, ఉపమాన ఉపమేయములకు మనోహరమైన సామ్య అని చెప్పి తెలుగులో చెప్తుంటారు కదా, ఉపమాలంకారం, రూపక అలంకారం, అతిశక్తి అలంకారం. అలా దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంపిడిమెంట్, లేనిది ఉన్నట్టుగా, ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్పి ఇంపిడిమెంట్, లేనిదిగా అని. రాట్స్,
మీన్స్ వర్క్డ్. టు మెండ్ మీన్స్ మలచబడిన అని. నెక్స్ట్ రినీస్ కిడ్నీస్, రేనల్ డిసీజెస్ అంట, కిడ్నీ మూత్రపిండాలు. నెక్స్ట్ మేక్ మీన్స్ మేక్ తయారు చేయటం. డోత్ మీన్స్ డూ చేయడం. డూ డిడ్ డన్. మేక్ మేడ్ మేడ్ అని మనకి వెర్బ్స్ వస్తాయి కదా అలా. నెక్స్ట్ వన్, ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటివి యానిటేషన్స్లో 2 యానిటేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏంటి ఆ యానిటేషన్స్ అంటే సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బీ టేస్టెడ్, అదర్స్ ఆర్ టు బీ స్వాలోడ్ అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బీ చూడ్ అండ్ డైజెస్టెడ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్? రీడింగ్ మేక్ ఏ ఫుల్ మ్యాన్, కాన్ఫరెన్స్ ఏ రెడీ మ్యాన్ అండ్ రైటింగ్ మేక్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. దీస్ 2 questions ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్లో ఈ యానిటేషన్లో 2 యానిటేషన్ 3-4 యానిటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ అకార్డింగ్ టు బేకన్ ఈజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ స్టడీస్, అది ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్గా. థర్డ్ వన్ వాట్ డిడ్ బేకన్ మీన్ ఇన్ ద లైన్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బీ టేస్టెడ్, అదర్స్ ఆర్ టు బీ స్వాలోడ్ అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బీ చూడ్ అండ్ డైజెస్టెడ్. దీస్ 2 questions ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ అకార్డింగ్ టు బేకన్ ఈజ్ థీమ్ ఆఫ్ స్టడీస్. థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ బేకన్ మీన్ ఇన్ ద లైన్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బీ టేస్టెడ్, అదర్స్ ఆర్ టు బీ స్వాలోడ్ అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బీ చూడ్ అండ్ డైజెస్టెడ్. ఈ 2 questions ఇంపార్టెంట్. 2 యానిటేషన్స్, 2 questions ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్లోనేమో 1-3 ఇంపార్టెంట్, యానిటేషన్లో 3-4 ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. నెక్స్ట్ వన్ వొకాబులరీ, పేజ్ నెంబర్ 11. ఫోన్ ఈజ్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్, రూట్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ సౌండ్. ఫోన్ అంటే సౌండ్ గ్రీక్ వర్డ్లో సౌండ్ అని అర్థం. ఫోన్ మీన్స్ ఫోన్, PHONE ఫోన్, మొబైల్ ఫోన్ ఉంది కదా, ఫోన్ మీన్స్ సౌండ్. ఫోన్ మీన్స్ సౌండ్. మైక్రోఫోన్ మీనింగ్ యాన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ఇంటెన్సిఫై స్లైట్ సౌండ్. చిన్న సౌండ్ వస్తుంది మైక్రోఫోన్లో. ఓకే, దట్ ఈజ్ మైక్రోఫోన్, స్మాల్ ఫోన్ అనమాట. మెగాఫోన్, మైక్రో అంటే చిన్న మైక్రోఫోన్, మైక్రో మీన్స్ స్మాల్, మెగా మీన్స్ బిగ్. మెగాఫోన్ ఏ డివైస్ దట్ మేక్స్ ఏ వెరీ బిగ్ సౌండ్ వెన్ స్పీకింగ్ ఇంటూ అవుట్. పెద్ద సౌండ్ వచ్చేదాన్ని మెగాఫోన్ అంటారు. చిన్న సౌండ్ వచ్చేటువంటి దాన్ని మైక్రోఫోన్ అంటారు. సో చిన్న సౌండ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారు? మైక్రోఫోన్. పెద్ద సౌండ్ వస్తే మెగాఫోన్. మైక్రో మీన్స్ వెరీ స్మాల్, మెగా మీన్స్ వెరీ బిగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ ఏ డివైస్ దట్ క్యారీ సౌండ్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి బాగా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నటువంటి మాట్లాడడానికి మనం టెలిఫోన్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎవరు ఉపయోగిస్తారు టెలిఫోన్లు? అందరు ఏం ఉపయోగిస్తున్నారు? స్మార్ట్ ఫోన్స్, మొబైల్స్. నెక్స్ట్ సైమోఫోనీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ సౌండ్ టుగెదర్. ఆర్కెస్ట్రా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సైమోఫోన్ చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, క్యాషియో, డ్రమ్స్, పియానో ఉంటారు కదా, ఇవన్నీ కలిపి సైమోఫోనీ అంటారు. అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ సౌండ్ టుగెదర్. అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలిపి రకరకాల సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయి, అది సైమోఫోనీ అంటాడు. నెక్స్ట్ ఇఫోఫోనీస్ ఏ గుడ్ సౌండ్, మంచి రిథమిక్ సౌండ్ వస్తే మంచి వినసంపన్న ఇఫోఫోనిక్ అంటాడు. కోకోఫోనీ హ్యారాష్ అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్, వినడానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని సౌండ్లు వినడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి, కొన్ని సౌండ్స్ ఇట్స్ వెరీ ప్లెజెంట్, వినడానికి చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. ఫొనెటిక్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి ఫొనెటిక్స్ వస్తుంది. ఫొనెటిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉందా? ఫొనెటిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో లేదా? ఫొనెటిక్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్స్, ఫ, క, చ, ట, త, ప. ఫొనెటిక్స్ సౌండ్స్ కచడ, తప సౌండ్స్ వస్తాయి కదా, ఫొనెటిక్స్. ఓకే, హోమోఫోన్ వాట్స్ దట్ సౌండ్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ సమ్ మీనింగ్ ఆర్ స్పెల్లింగ్. హోమోఫోన్ ఉంది చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ సన్, మీట్ చూడండి, సన్ స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోఫోన్. SON సన్ కుమారుడు లేక కొడుకు, SUN సన్ సూర్యుడు. ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్, సన్. స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్, సన్. స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, SON సన్, SUN సన్.
మీనింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. SYN సన్, SUN సన్. సన్ కొడుకు కుమారుడు, సన్ సూర్యుడు. మీట్ MEAT, మీట్ MEET మీట్. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ డిఫరెంట్. ప్రొనౌన్సియేషన్ మీట్ మీట్. మీట్ మాంసం, మీట్ కలుసుకొనుట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోఫోన్. మైక్రో ఈజ్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం, వెరీ స్మాల్ ఆర్గానిజం. సూక్ష్మ సంస్థలు, షేర్ మైక్రో ఫైనాన్స్, చిన్న చిన్న సంస్థలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని మైక్రో ఆర్గానిజం. టోటల్గా మైక్రో మీన్స్ వెరీ స్మాల్, మెగా మీన్స్ వెరీ బిగ్. మైక్రో ఆర్గానిజం, వెరీ స్మాల్ ఆర్గానిజం. మైక్రోబీ ఏ స్మాల్ ఆర్గానిజం ఆర్ జెంట్, సూక్ష్మజీవులు. మైక్రోస్కోప్ ఏ డివైస్ దట్ మ్యాగ్నిఫైస్ దట్ ఇమాజిన్ ఏ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్. చిన్న వాటిని కూడా చూడగలిగేటువంటి మైక్రోస్కోప్ అంటారు. మనకి ల్యాబ్లో కనపడతారు మైక్రోస్కోప్స్ అని. నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోకోజం ఏ స్మాల్ మోడల్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఏదో ఒక చిన్నదాన్ని, సపోజ్ తాజ్మహల్ ఉంది. తాజ్మహల్ అక్కడ మనం వెళ్ళి చూడలేం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మోడల్ తీసుకొస్తాం, దాన్ని మైక్రోకోజం అంటాడు. మైక్రోబయాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ ఆర్గానిజం. చిన్న విషయాలను అధ్యయనం చేయగలిగితే మైక్రోబయాలజీ అంటాడు. మనకి BScలో వస్తుంది మైక్రోబయాలజీ అని. నెక్స్ట్ మైక్రో సర్జరీ యూజింగ్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. చిన్న పరికరాలను ఉపయోగించి ల్యాప్రోస్కోప్ కానీ అటువంటి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు చిన్న హోల్ వేస్తాడు అంతే. మైక్రో సర్జరీ చిన్న ఆపరేషన్. ఇంతకుముందు ఏదైనా హార్ట్ సర్జరీ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాడు, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ కట్ చేసి వేసేవాడు. ఇప్పుడు మైక్రో సర్జరీ వచ్చేసింది, చిన్న హోల్ పెట్టి వేసేస్తాడు, మైక్రో సర్జరీ. నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు బి ఇంటెన్సిఫై స్లైట్ సౌండ్. మైక్రోఫోన్, మెగాఫోన్ చెప్పాం. మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తుంది, ఏ సౌండ్ చేస్తుంది, స్మాల్ సౌండ్. మెగాఫోన్ ఏ సౌండ్ చేస్తుంది, బిగ్ సౌండ్. ఓకే, మైక్రోమీటర్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు మెజూరింగ్ మినిట్ డిస్టెన్స్. చిన్న దూరాలను, దగ్గరగా ఉన్న దూరాలను కొలవటం మైక్రోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు. మైక్రోవేవ్ స్మాల్ రేడియో వేవ్. మైక్రోవేవ్ సూక్ష్మ తరంగాలు మైక్రోవేవ్స్. ఇగో ఐ సెల్ఫ్, నేను, నాది అది ఇగో, నేను, ఇగో. ఈగోయిస్ట్ హూ ఆల్వేస్ థింక్స్ అబౌట్ సెల్ఫ్. సెల్ఫిష్ పర్సన్, స్వార్థం. ఇగో నాకే తెలుసు అంతా, నాదే, నేనే సర్వం అని చెప్తాడు, ఈగోయిస్ట్. నెక్స్ట్ ఈగోసెంట్రిక్. ఇఫ్ యూ ఆర్ టు కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ యూనివర్స్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, తనకు తానే అని చెప్తున్నాడు. ఈగోయిటీ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఈగో, పర్సనాలిటీ, మనలో ఉన్న అహం. ఈగో మీన్స్ అహం, గర్వం. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్. ఈగోయిస్ట్, మైక్రోవేవ్, సైమోఫోనీ, సూపర్ ఈగో, ఫోనెటిక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈగోయిస్ట్ మీన్స్ సెల్ఫిష్ పర్సన్, సి వస్తుంది. మైక్రోవేవ్ మీన్స్ ఏ స్మాల్ రేడియో వేవ్, సూక్ష్మ తరంగాలు. సైమోఫోనీ హార్మోనీ, మ్యూజికల్ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ సైమోఫోనీ. అంటే అన్ని రకాలైన మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒకే చోట ఉంటే దాన్ని సైమోఫోనీ అంటారు. ఆర్కెస్ట్రా, తబలా, పియానో, దీస్ ఆర్ కాల్డ్. నెక్స్ట్ ఫోనెటిక్స్ మీన్స్ ఏ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఒక రకమైనటువంటి స్టడీ, భాషా అధ్యయనం గురించి చెప్పేదాన్ని సైంటిఫిక్. ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఎఫర్మేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఎఫర్మేటివ్, ఇంటరాగేటివ్, నెగిటివ్ అని చూడు. ఎఫర్మేటివ్ మనకి పర్సన్స్లో కూడా 3 types ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ, వి. సెకండ్ పర్సన్ యూ. థర్డ్ పర్సన్ హీ, షీ, ఇట్, దే. దే ఈజ్ ప్లూరల్ నెంబర్. Persons, how many types of persons? Three persons. First person, second person, third person. First person I, we. Second person you. Third person he, she, it, they. He, she, it third person singular, they third person plural. Okay na? Now here
Formatting of simple present tense. Simple present tense. So there are so many structures of in simple present tense. Simple present is not used to be express the actions of. So habitual action, daily, every day, always, often, regularly, generally, usually. These are the simple present tense. Daily, every day, always, often, regularly, generally, usually. These are the keywords to simple present tense. Next, habitual actions also. Habitual actions. Universal things. Universal things. I mean, the sun rises in the east. The sun sets in the west. Unique things. General truths. These are all comes under the simple present tense. Simple present tense. Forming the simple present tense to affirmative. There are three types of affirmative, interrogative, negative. I like. Suppose affirmative. AFFIRA. Affirmative. Second one interrogative. Interrogative. Next one negative. Negative sentence. Negative means opposite. So first one, I like. Affirmative. Number two, do you like, he like, she likes, it likes, we like, they like. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we likes, they like. And that is called affirmative. Next one interrogative. Interrogative questions. Do you like, do I like, do you like, డస్ హీ లైక్. ఇంటరాగేటివ్ వస్తే ఏం చేస్తాం లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాం. క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంటరాగేషన్ మన సిబిఐలో ఎంక్వైరీ చేస్తారు కదా, ఇంటరాగేషన్ చేస్తారు కదా, క్వశ్చన్లు చేస్తారు కదా, అది. డూ ఐ లైక్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఏం చేస్తాం, డూ ఐ లైక్, డూ ఐ లైక్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో మనకి డూ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయితే ఏం చేస్తాం లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాం. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఏమున్నాయి, am, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, do, does, did, has, have, had. What are the helping verbs? Am, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must. May, might, must, has, have, had, do, does, did. ఏదైనా క్వశ్చన్ కనుక దీంతో కనుక స్టార్ట్ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఏం చేస్తాం లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాం. యామ్ ఐ రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఆర్ యూ రెడీ క్వశ్చన్ మార్క్. ఈజ్ కరెక్ట్, ఈజ్ హీ ఈజ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఈజ్ షీ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఎనీ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ verbs, we put a question mark at the end of the sentence. On the same way, interrogative sentence. Do I like question mark, do you like question mark, does he like question mark, does she like question mark, does she like question mark, does it like question mark, do we like question mark, do they like question mark. లాస్ట్ అన్నింటి క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది చూడండి, ఎందుకు హెల్పింగ్ వెబ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. దట్ ఈజ్ నెగటివ్. ఇంటరాగేటివ్. ఇంటరాగేటివ్కి ఆపోజిట్గా వచ్చే నెగిటివ్ సెంటెన్స్. నెగిటివ్ వస్తే డోంట్ వస్తుంది. ఐ డు నాట్ లైక్, డూ యూ డోంట్ లైక్, యూ డస్ నాట్ లైక్, షీ డస్ నాట్ లైక్, ఇట్ డస్ నాట్ లైక్, వీ డు నాట్ లైక్, దే డు నాట్ లైక్. సో దీస్ ఆర్ ద నెగిటివ్. నెగిటివ్ మీన్స్ నాట్. నెగిటివ్లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, నాట్, నో, నాట్, నైదర్, నాట్, నాట్.
అందుకే మనకేం చేస్తారు, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ మొత్తానికి ఏం చేసి తెలుసా, ఫస్ట్ దానికి ఆపోజిట్లో రాస్తున్నాం. ఇంటరాగేటివ్కి ఆపోజిట్లో రాస్తున్నాం. సపోజ్ ఇంటరాగేటివ్లో డూ ఐ లైక్ వచ్చింది, నెగిటివ్లో ఏం రాస్తున్నాం, నెగిటివ్లో ఏం రాస్తుంది తెలుసా, ఐ డూ లైక్ ఇట్, ఐ డూ నాట్ లైక్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, డూ యూ లైక్, డూ యూ లైక్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓవర్. థర్డ్ వన్, డస్ హీ లైక్, హీ డస్ నాట్ లైక్, నెగిటివ్. నెగిటివ్లో కామన్గా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునే విషయం ఏంటంటే, నెగిటివ్ వస్తే ఏం రాయాలి తెలుసా, నాట్. ఓకే, నెగిటివ్ వస్తే నాట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెసన్ ఈజ్ ఓవర్.